Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon. How are you, teacher? Fine, thank you. Is it raining there? Not now. Actually, it was yesterday. All the day it was raining, and today in the morning, we feel like it is a sunny day. But after some time, it become overcast. Oh, it's okay, teacher. നിറയെ പൂവിട്ട് നിന്നൊരു ജമന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, മഞ്ഞ ജമന്തി. അത് അങ്ങനെ തലയും കുത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്, മഴ കൂടിയിട്ട്. So sad. പക്ഷെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നിട്ട് അത് പോയിരിക്കുന്നത്. Okay, so who all are the leaders? Miss, for this week, I and Sri Lakshmi are the leaders. Okay, fine. So shall I start? Yeah, sure. Good afternoon, everyone. Hope your day went well. As you all know, every week we have been assigned to do activities which are very important for our Montessori class, and to coordinate these എന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് ഓഡിയോ കുറച്ചൊത്തിരി ഫീബിൾ ആയിട്ടോ എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോലെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണോ എല്ലാവർക്കും? Me also. Yes. Let me change my position actually. Now are you able to hear me? We can hear, but that clarity in your sound, that was last time it was there. Maybe because of it's raining here. Yeah, maybe. Okay, no problem. Continue, please. There's range issue. I'll start once again. Good afternoon, everyone. Hope your day went well. As you all know, now every week we have been assigned to do activities which are very important for our Montessori class. And to coordinate these activities, as ma'am said, we need leaders so that we can plan and assign each of us work related to this Montessori class. This week, I and Sri Lakshmi will be the leaders, and as per our group discussion, thoughts, prayer, sign in and sign out for the whole week has been assigned. Those who are willing to perform, we assigned them these activities. From next week, hope someone else would take our leadership. With this, I hand over to Sri Lakshmi, who will be briefing you all about the significance of this day. There's some significance of this day. She'll be briefing you. Thank you. Hi all. Hope you are well. Today, importance of the day. Today is International Day of Person with Disabilities. This year, the theme for this day is amplifying the leadership of the person with disabilities for an inclusive and sustainable future. Raising awareness about the challenges faced by people with disabilities and promote participation in all aspects of the society. It is celebrated to empower people with disabilities to take control of their lives and advocate for their rights. The day aim to create a more inclusive and accessible world for all. And also, today we mark the 40th anniversary of Bhopal gas tragedy. The Bhopal disaster was a chemical leak that occurred on December 3rd, 1984 in Indian city Bhopal, Madhya Pradesh. It killed around 50 to 20,000 people at the time.
It was the worst industrial accident in history. Thank you, and I welcome prayer. I'm Ramya. Oh my God, I thank you for all the blessings you bestowed on me this day. Thank you for our teachers and friends you have given today. Thank you for all the wisdoms, knowledge, health, and everything. God bless us all. Thank you. I welcome Thought for the Day by Shibna. Thought of the day: education is the most powerful weapon which you can use change the world. ലോകത്തെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. Thank you, Shibna. I welcome Sign In by Sujita. Please. ഹായ്. പുറകിൽ ഒരാളുണ്ടല്ലോ. മോളും കൂടി, ഞാനും മോളും ഒരു രാക്ഷസവും. തുടങ്ങട്ടെ. ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ Butterfly, butterfly, where are you going? where are you going? Out in the garden. Out in the garden. Cute cute butterfly. Cute, cute butterfly. Cute cute butterfly. Cute, cute butterfly. Thank you. Thank you, Sujita, and your daughter. അവള് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, കറുത്തൊടുപ്പ് ഇടും, അവൾക്ക് ഇഷ്ടാ കറുത്തൊടുപ്പ്, അങ്ങനെ ഇട്ടോ. ആണോ? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മാലയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു അതായിരിക്കും വിചാരിച്ചു. നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ, മുടിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മയെ കെട്ടിയെത്തന്നേ കൂടെ പാടണം എന്നൊരാഗ്രഹം. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. ചന്ദ്രകലപം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം, ഇന്ദ്രധനുസ്സൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം, ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടെ, എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടെ, ഈ നിത്യഹരിതയം ഭൂമിയിലല്ലാതെ കാമുക ഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ, സന്ധ്യകളുണ്ടോ, ചന്ദ്രികയുണ്ടോ, യന്ത്രവദീപമുണ്ടോ, വസുന്ധരേ മതിയാകും വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു മരിച്ചവരുണ്ടോ, ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ മോള്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് ആരെ പഠിപ്പിച്ചേ? തന്നെ പഠിച്ചതാണോ? ഇഷ്ടാണോ ഈ പാട്ട്? അമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാ? ഈ പാട്ട് ഇഷ്ടാണോ? She's so adorable, miss. Yeah, yes. So cute. ബൈ ബൈ പറ. ബൈ ബൈ. ഇനി വരുന്ന പാട്ടൊക്കെ പാടണം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഇവിടെ മഴയായതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ലീവാ ടീച്ചർ. അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരാണോ? കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നീ വരണോട്ടോ ക്ലാസ്സില്. വരാം. ആ മോളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 or 3 ജനറേഷൻ മുമ്പുള്ള പാട്ടെങ്ങാണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മോളത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ. That is very old song. Yeah, yes, 70s songs, I think. നമ്മളിപ്പോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ പാട്ടിന്റെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾ വേറെ ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഈ പാട്ടുകളുണ്ട്.
അതൊന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്തു മോളു. ഓക്കെ സോ ഓക്കെ ഫൈൻ. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ആക്ഷൻ സോങ്ങിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാരും 30 സെക്കൻഡ്സ് വരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ സോങ്ങിന്റെ വീഡിയോ, അതായത് മുന്നില് ഈ പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികള്, ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം. 30 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് മാക്സിമം. അതൊരു നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, അതിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ വീഡിയോ ഓഡിയോ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇതായിരിക്കണം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതൊരു നമ്പറിലേക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മിസ് മറ്റേ ടെക് നമ്പറിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് അതറിയില്ല, ആക്ടിവിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ നമുക്കും അറിയില്ല. ഷെയർ ചെയ്യണ്ട ഇപ്പോ, കാരണം സാറ് നമ്പർ തരാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ നമ്പറിൽ തന്നെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഇനി ഒരു നമ്പറിലേക്ക് അയക്കാനാണോന്നും അറിയില്ല. എല്ലാ ബാച്ചിനും ഓൾ ബാച്ചിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പം മറ്റുള്ള അസൈൻമെന്റിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ പോകണ്ടല്ലോ. വീഡിയോയ്ക്ക് മാത്രം ചിലപ്പോ ഇനി ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കാനാണോ എന്നറിയില്ല. യുണീക്ക് ആയിട്ടൊരു നമ്പർ എടുക്കാനായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റും ആക്ടിവിറ്റിയും എല്ലാം വരുന്നതിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ വന്നാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചോളൂ. നല്ലൊരു ആക്ഷൻ സോങ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് 30 സെക്കൻഡ് മാക്സിമം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് തന്നെ വേണം അല്ലേ? ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് സ്കൂൾ. ഗ്രീയോ ബ്ലൂവോ അങ്ങനെ നമ്മള് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കരുത്. നമ്മളെക്കാളും ഒരു വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതിനേക്കാളും നമ്മളെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി വെയർ അറ്റ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള്, ഞാനിപ്പോ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൽ എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ പാർട്ട് 1 ബാക്കി കഴിഞ്ഞോ? ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? എട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ 1 പാർട്ട് 1 8 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതില് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു, മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് വെൽനസ്. ദെൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ എടുത്തു. ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്. ദെൻ 5th യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. അത് PFA നമ്മൾ എടുത്തു, സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ദെൻ 6th യൂണിറ്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ, അതും എടുത്തു. ദെൻ 8th യൂണിറ്റ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ. Third one, food, nutrition and balanced diet. 4th one, common childhood diseases. Then 7th one, healthcare. ഈ 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. മാം 4th യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കോമൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഹെൽത്ത് കെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ആതിര മിസ്? Yes, teacher, development started already. Okay, already Growth started. and development, is it? ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. Yes, teacher, factors that affect growth and development. That is the portion. Okay, of unit 1, right? Part 2, unit 1. Yes, teacher. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ നമുക്ക് ഇന്ന് കഴിയും. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ സൈക്കോളജി അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഒരു ഇൻട്രോ തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ വി ക്യാൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദാറ്റ് പോർഷൻ. മാം, യെസ്, അതെ, മാം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരാള് റെഡിയാണ്, സാബിറ എന്ന് പറയണത്.
സാബർ ഉണ്ട് ഓൺലൈനില്. അപ്പോ റെഡിയാണ്, ചെയ്യാൻ പറയട്ടെ? ഇന്ന് സാബിർ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാബിർ ഷമീർ ആണോ? എന്തായിരുന്നു? സ്നോഫ്ലാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. സ്നോഫ്ലേക്സ്. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ്, ആരെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റെഡി ആണോ? പേപ്പർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ റെഡിയാണ്. വൈറ്റ് പേപ്പർ മതി, വൈറ്റ് A4 പേപ്പർ മതി. നമുക്ക് സ്നോഫ്ലേക്സിന് വൈറ്റ് അല്ലേ കളറ്. സോ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ആ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്നോഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ലേ? 10-15 മിനിറ്റ്സ് മതി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് റെഡി ആയത്. ക്ലാസ് എടുക്കാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തന്നെ അത് കഴിയും. ആ 10 മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് മതി. അത് കഴിയുമ്പോൾ സാറിലേക്ക് സമയം തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതുപോലെ ഓരോരോ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെഷൻ നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ പകുതിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയും. എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ വേഗം ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും സ്നോഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. അതിനിടയ്ക്കാണോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്? നോ ടീച്ചർ, നെവർ. അതിപ്പോ തീരും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ കിടന്നാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. കാരണം സൈക്കോളജി പാർട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനുണ്ടായിരുന്ന ടെമ്പോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടെമ്പോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഡൗൺ ആയി. ഇപ്പൊ ആ ടെമ്പോ തിരിച്ചു വരിക. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ടെമ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റും കൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ക്ലാസ്സും കൂടി ആകുമ്പോഴേക്കും വി വിൽ ബി ഇൻ ഫുൾ സിങ്, റൈറ്റ്? യെസ് ടീച്ചർ, ഷുവർ. യെസ് മാം. Okay, where were we? Equality of opportunity, have to take. How to take. Okay. So we already discussed about physically disabled children and mentally retarded children. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഒരു ബാച്ചിലെ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിലാണ് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ആ കുട്ടി ആ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചു മുമ്പ് ആ ബാച്ചിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ആ കുട്ടി ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ക്ലാസ്. അപ്പം ക്ലാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളെ കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം കുട്ടികൾക്ക്. അവർക്ക് മതിയാവില്ല നമ്മളോട് ഹായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ആയിപ്പോയി. അത്ര ദൂരെ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽ അവർക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. ബട്ട് സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ. മറിയാം മോണ്ടിസോറി ഏറ്റവും ആദ്യം മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. അതിലെ റിസൾട്ട് അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവര് സാധാരണ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ അവർക്ക് പോകണം എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ഡിവൈൻ വർക്കല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണ്. സ്ലം ഏരിയയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡേ കെയർ സെന്റർ തുടങ്ങാമോ എന്നാണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റലിയിലെ ഒരു സ്ലം ഏരിയയിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പലതരം ത്രെഡ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് സ്ലം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരം ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പാരന്റ്സിന് വെച്ചാൽ അത്രയും റിച്ച് അല്ലല്ലോ സ്ലം ഏരിയ. അവര് ലിവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ജോലികൾക്ക് പോകും. കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടികൾ പല ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതൽ. അത്രയും വൾണറബിൾ ഏരിയ ആണ്. സോ ആ കുട്ടികളെ ഒന്ന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. നമ്മള് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം അവർ ആദ്യമായിട്ട് മറിയാം മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിലുള്ള സ്കൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ലം ഏരിയയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു സൊറൻസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ഈ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂളിനൊന്നും പേരൊന്നും ഇട്ടില്ല. കാസ ഡെ ബംബിനി ഇറ്റാലിയൻ വേർഡാണ്. ചിൽഡ്രൻസ് ഹൗസ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അതായത് ഈ സ്ലം ഏരിയയിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് പോലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അവരുടെ വീട്ടിലും ചുറ്റുപാടിലും. സോ എന്താണോ അവർക്ക് അവിടെ ലാക്സ്, അവിടെ എന്താണോ കുറവ്, ആ കുറവ് എന്താണോ, അവരുടെ നീഡ്സ് എന്താണോ, കുറവുകൾ എന്താണോ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്
ഈ സ്കൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളൊരു സർവീസ് പോലെ, ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതല്ല, ഒരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ തന്നെ പോയി ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, എന്റെ പ്രൊഫൈലിന് അത് നല്ലതാണ് എന്ന രീതിയിൽ തോന്നി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു റിഷാന ബട്ട് സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് റിഷാനക്ക് എപ്പോഴും അതുവഴി പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ഒരു എംപതി റിഷാനയ്ക്ക് തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ. അങ്ങനെ റിഷാന ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഇനി ഒരു 15 ഡേയ്സും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഐ വിൽ ഷെയർ റിഷാനസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു യു പീപ്പിൾ ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മെന്റലി റിട്ടാർഡ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് പല രീതിയിൽ ഇവരെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. അവരുടെ കഴിവുകൾ എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ചിലർക്ക് മൂവ്മെന്റ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവരുടെ കൈ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാം. സോ അതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും വർക്കോ ആക്ടിവിറ്റീസോ അവർക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിക്കും എന്താണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കും. ഗുഡ് പേഷ്യൻസ് നമുക്കും വേണം, ലവിങ്, കെയറിങ്, ആ ഒരു എംപതി അതെല്ലാം വേണം. ഗുഡ് പേഷ്യൻസ്. നമുക്ക് എംപതി ആണോ സിമ്പതി ആണോ വേണ്ടത്? എംപതി ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൺ. എംപതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ ഹു വിൽ റീഡ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി? ഈ മെന്റലി റിട്ടാർഡ് കുട്ടികളുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങള്, ഏത് ഏരിയയില് നമ്മള് കാര്യങ്ങള് ഡീൽ ചെയ്യണം. അപ്പോ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഹു വിൽ റീഡ്? മിസ് പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയുമോ? എന്റെ പേജ് നമ്പർ ആവണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ. ഐ ക്യാൻ ടെൽ ലൈക്ക് 1. ഓക്കെ, 33. നമ്മളുടെ ആ യൂണിറ്റിലെ 3rd പേജിലായിട്ട് വരും. 8ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? Yes, please. Equality of opportunity. A group of mentally retarded children may differ in their sequential age. Some of them are older than others, but they are to be grouped together so as to avail equal opportunity for education and treatment. Though they are grown up physically, their mental age is very low. സോ അവര് മെന്റലി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. പലരും പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് എല്ലാരെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച അങ്ങനെയായിരുന്നു. ചിലര് 17-18 ഇയേഴ്സ് ഉള്ളവരുണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ 10 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ മിക്സഡ് ഏജിലാണ്. കാരണം അവിടെ ഫിസിക്കൽ ഏജ് നോക്കിയിട്ടല്ല അവരെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്, അവരുടെ മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ, മെന്റൽ ഏജ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവരെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്. മെന്റൽ ഏജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. അതിലൊരു കുട്ടിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവൻ 10th പാസ്സായി, ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ. സോ ബട്ട് ഹി ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ അവന് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പോലുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് അവനെ ആക്കുവാണെങ്കിൽ അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രൂവ് ആകും. ഓക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി, നമ്മളൊക്കെ നേരിട്ട് അനുഭവം ഉള്ളവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ നൈബറായിട്ട്? എന്റെ നെയ്ബർ, ഞങ്ങൾ സെയിം ഏജ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ 10th എത്തിയപ്പോ അവൻ 5th എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അവൻ നന്നായിട്ട് കൊടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ആൾക്ക് കേൾവിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ ശരി. ഒട്ടും കേൾക്കില്ല എന്നാണോ അതോ ചെറുതായി? ഒട്ടും കേൾക്കില്ല പക്ഷെ അവൻ ഭയങ്കര സൗണ്ടിലായിരുന്നു നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവനോട് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ്, അപ്പൊ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഓൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അവർക്ക് ഏജിൽ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ മെന്റൽ ഏജ്, മെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ്, അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തവർക്ക് പറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികൾ പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികൾ
പില്ലോ കവർ, പിന്നെ ഈ കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ സാരി കവർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഹോൾസെയിൽ കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബിഗ് പീസസ് വരുമല്ലോ, അത് ഇവര് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, അതിന് വിലയൊന്നും വാങ്ങില്ല. അങ്ങനെ കുറേ ബണ്ടിൽ ബിഗ് പീസസ് കിട്ടും. ഈ ബിഗ് പീസസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ്, സാധാ സ്റ്റിച്ച് അല്ല, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ്. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവര് ക്യുൾട്ട്, വലിയ പുതപ്പ്, അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടാക്കും. നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അത് കാണാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിലൊരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ വരയ്ക്കും. അപ്പൊ ഫാബ്രിക്കിൽ തന്നെ വരച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി പെയിന്റ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളവര് അങ്ങനെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ വേണം അല്ലെ. നോർമൽ മീൻസ് ഇപ്പൊ മെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഓൾറെഡി തന്നെ. അവർക്കറിയാം ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ദിസ്, ഐ എം ഗുഡ് ഇൻ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയും. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുഡ് ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവരതിലേക്ക്, അതിനുള്ളൊരു പേഷ്യൻസും അതിനുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടിയ ഒരു ട്രെയിനർ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതായിരിക്കും? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് കുട്ടികൾക്ക് suitable ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ദേ മേ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഗെറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ബി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് വിജിലന്റ്. അവർ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി വളരെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് തോന്നും അതിനൊരു 5 വയസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുള്ളൂ. ഫുൾ ടൈം ഉറങ്ങുക. ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ ചെന്ന് അതിന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ പാറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ പതുക്കെ തല പൊക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങുവാണേ. ബോയ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ടീച്ചർ പറയായിരുന്നു അതിന് 13 years ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അതിനുള്ള വലിപ്പമില്ല, വളരെ ചെറിയ ബോഡി, മെലിഞ്ഞൊരു ശരീരം. അതിന്റെ ഒരു ബോഡി നേച്ചർ അതായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അവന്റെ എനർജി ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ച എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനെ കാമാക്കാനായിട്ട് ആ ടീച്ചർ ചെയ്തത് അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മ്യൂസിക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. സോ അവൻ അത് കേട്ടിങ്ങനെ കാമായിട്ട്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു കഴിവാട്ടോ. അവർ ഭയങ്കര ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തന്നെ വളരെ ഡിവൈൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ കാമാക്കി കുട്ടിക്ക്. ഇവരിരുത്തുന്ന ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെയറിലൊക്കെ ഇരുത്തുന്നത്. അവർ പെട്ടെന്ന് ഓടി പോവാതിരിക്കാൻ, അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലരുടെയൊക്കെ ബോഡി ഭയങ്കര സൈസാണ്. അപ്പൊ അതിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഒരു ഫോറിനർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ടീച്ചർമാര് ചില സമയത്ത് അങ്ങ് വല്ലാതെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത്. വഴക്ക് പറയണതല്ല, ഇവരൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെടുക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ ആ ടോൺ ഒന്ന് മാറ്റുന്നതാ, വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാ. പക്ഷെ ആ ഫോറിനർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തു. ഫോറിനർ ആ ലേഡി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്യില്ല, അവരെ വഴക്ക് പറയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ പറയുവാണ്. അവരോട് അവരുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവരെ കെയർ ചെയ്യണം, അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർ അത്ര അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ അത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ അവരവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ടും വിജിലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇവരുടെ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവൽ, ആ ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികള് എന്താ പറയാ മ്യൂസിക് നല്ല വലിയ പിള്ളേരാട്ടോ, ഒരു 18 years ആ ഒരു ഏജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മ്യൂസിക് ഇട്ടപ്പോഴേക്കും ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അത്. അതേസമയം നമ്മളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇപ്പം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അവർ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവർ പാട്ട് പാടും ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഷൈ വരും, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് അതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഒന്നും അവരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇത് വരാറില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് നല്ല പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഡാൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്, ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്, ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്, ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും, 10th അതുപോലെ +2 ഒക്കെ എഴുതിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഇവരുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് സപ്പോർട്ട്, ഇവരുടെ ആ ഇന്റലക്ച്വൽ, അതിന്റെ ആ ഒരു മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ലോ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണല്ലോ, അതിന് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട്, പിന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് വൺസ് ഇൻ എ വീക്കോ ആ രീതിയിലോ എവറി ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവരെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ്, അത് ആ രീതിയിലുള്ള ഇവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത്. സാധാരണ ഈ കുട്ടികളെ നോർമൽ സ്കൂളില് ചെറിയ നോർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ആ എംപതി അക്സെപ്റ്റൻസ് ലെവലൊക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ ചിലപ്പോ കളിയാക്കോ ഇവരുടെ നേരെ ചിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും, കാരണം ഇത് ചിലപ്പോ സൈക്കോളജിക്കലി ഇവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് വരാം അവരുടെ ലൈഫിൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ഏരിയയിലുമുള്ള കുട്ടികൾ അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. അതിൽ മെന്റൽ റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വരുവാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്നും അവർക്ക് എന്തെല്ലാം നീഡ്സ് ഉണ്ടോ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നോർമൽ, നമ്മൾ മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് പറഞ്ഞു, ഇനി നോർമൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള വെൽഫെയർ സർവീസസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ദോ കുട്ടിയെ ഒന്ന്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് അടുത്ത ഒരു പോലീസ് കേസ് വന്നു. ഒരു വീട്ടില് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് 10 വയസ്സിൽ താഴെയാണ്. അച്ഛൻ ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ആ കുട്ടിയെ അടിക്കുമെന്തോ ചെയ്തു തലക്കിട്ട്. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണം അല്ലേ. പോലീസൊക്കെ വരെയുണ്ടായി, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ അമ്മയും കുട്ടികളും കൂടെ അവരങ്ങോട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇത് വരും. കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വന്നാലും ഇയാള് വീണ്ടും എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നുള്ളത് അറിയില്ലല്ലോ. ആ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി, പെൺകുട്ടികളുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല കേസസ് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും അവരുടെ കോമ്പൻസേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് വേണ്ടെന്ന്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്ന കോമ്പൻസേറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് എന്താണോ നീഡ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ചൈൽഡ് ഫിലോസഫി ആൻഡ് സൈക്കോളജി ഇതിലേക്ക് പോകണം. മറിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അവരൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. അവര് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അവർ ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും. അതാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഏരിയയിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3 to 6 years ഉള്ള കുട്ടികളെയാണ്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ, ലോജിക്കൽ അനാലിസിസ്, റീസണിങ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഏജ് ആണ് ആഫ്റ്റർ 3 years. കോൺസെൻട്രേഷൻ, മെമ്മറി എല്ലാം ആ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് പീരീഡ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല അബ്സോർബൻ പീരീഡുമാണ്. എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. ഒരു സ്പഞ്ച് പോലെയാണ്. വെള്ളത്തിലേക്ക് സ്പഞ്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മുഴുവനും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുട്ടി എല്ലാം അങ്ങ് പിടിച്ചെടുക്കും, നല്ലതും അല്ലാത്തതും. അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോ വെദർ ദേ ആർ യൂസിങ് എനി അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് അതങ്ങ് കയറും ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക്. സോ അതെല്ലാം കെയർ ചെയ്യണം പാരന്റ്സ്, ഈവൻ പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മോണ്ടിസോറി എഡ്യൂക്കേഷൻ
പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും ശരി, മെന്റൽ ആയിട്ട് വീക്കായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും ശരി, ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും ശരി, അങ്ങനെ ഏത് ലെവലിൽ, ഏത് സോഷ്യൽ ലെവലിലുള്ളവരാണെങ്കിലും, ഏത് എക്കണോമിക് ലെവലിൽ, എങ്ങനെ ഏത് ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും എവരിബഡി ഈസ് ഈക്വൽ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് കെയർ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലെസൺ ഈസ് ഓവർ. Then Sabri, Sabri, you can do. Now you are the trainer and we all are the trainees. എന്റെ കയ്യിൽ കത്രിക എന്റെ അടുത്തില്ല, പേപ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കത്രിക. എല്ലാരും സാബരെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. എല്ലാരും റെഡിയാണോ? Yes, we are. ഓക്കെ. ഞാൻ ഒരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് വിട്ടെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടോ. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങള് ഒരു പേപ്പർ, ഒരു സിസർ ആൻഡ് പെൻ. ചെറിയൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ടീച്ചർ ആയിട്ടല്ലേ, എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വന്നു. ഓക്കെ, പേപ്പർ എടുക്കാം. ഇതിന്റെ ഈ കോണില് നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മടക്കണം. ഓക്കെ, യെസ്. അതിനുശേഷം താഴെയുള്ളത് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാ കോണുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം. 2 പ്രാവശ്യം മടക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും? അതിനുശേഷം എന്താ, ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവണ ഭാഗം കേട്ടോ, അവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം. അയ്യോ, എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിക്കോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെ കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഓക്കെ, 2 പ്രാവശ്യം മടക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഈ കോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കി. ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണേ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഈ താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കേട്ടോ. ഇതിനുശേഷം പെന്നെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാം.
ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഈ ഷേപ്പില്, ലവ് ചിഹ്നത്തിന്റെ പകുതി ഷേപ്പില്. പിന്നീട് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഒരു A4 ഷീറ്റ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി വലിയ ചാർട്ട് പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കിട്ടിയോ മിസ്സേ? മിസ്സിന് മനസ്സിലായില്ല? ഇതിന്റെ ഫോൾഡിങ് എവിടേക്കോ വേറെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും രൂപമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണേ. ഇതിനി നമുക്കിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നേരെ പിടിക്കുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വന്നില്ല. എനിക്ക് വന്നത് വേറെ ഡിസൈൻ കിട്ടിയല്ലോ മിസ്സിന്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഡിസൈൻ കിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ? ഫസ്റ്റ് എവിടെ ഒന്ന് കാട്ടി. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെയായി. എനിക്ക് ഒക്കെ ബാക്കി വന്നു. ഞാൻ എന്താ വേറെ കളർ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുന്നേ. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. വെരി ഗുഡ്. അത് ഫോൾഡിങ് മാറുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡിസൈനും മാറിപ്പോകും. മാറും. ഞാൻ തുടക്കത്തില് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഞാൻ എന്തോ രീതിയിൽ മടക്കി അത് കട്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് 2-3 പീസസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നു ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നു. അത് വേറൊരു മോഡലായിട്ടുണ്ട്. വേറെ പീസ് പോയി. ഇത്ര ഡിസൈൻ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണേ, നല്ല ഡിസൈൻ. ഇല്ല, രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല. അതെ, നമ്മ ചെയ്തതിനേക്കാളും നല്ല ഡിസൈൻ ടീച്ചർ കിട്ടി. രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ 2 ഡിസൈൻ മനസ്സിലായല്ലോ. മിസ്സിന്റെ ഡിസൈനും മനസ്സിലായി, സാബിയുടെ ഡിസൈനും മനസ്സിലായി. അതെ. ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എനിക്കിപ്പോ അത് രണ്ടാമത് ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സാബിറ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ടാവൂല്ലേ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറെ ഉണ്ട്. നല്ല നല്ല ഇങ്ങനെ കുറെ ഡിസൈനുകൾ ഒറ്റ പേപ്പറിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആ കട്ടിങ് മനസ്സിലായില്ല. വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി പോരായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ മോളെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമറ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പിന്നെ കൂടുതലും. താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സെഷനിലെ സ്നോഫ്ലിക്സ് അല്ലെ. ഇനി ഒറിഗാമി അറിയുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം. ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ്, ഗ്ലാസ് പെയിന്റിങ്, ബോർഡ് പെയിന്റിങ്, പിന്നെന്താ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ സെഷൻസ് ആയിട്ട് പലരിലേക്കും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതറിയാവുന്ന ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യു ക്യാൻ പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി. ബേക്കിംഗ് മാത്രം അറിയാമോ? ബേക്കിംഗ് അറിയാം, നല്ല കാര്യമല്ലേ. നമുക്ക് കേക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാലോ. എനിക്ക് പിന്നെ അത്ര ക്ഷമയൊന്നും ഇല്ലാത്ത 1-2 തവണ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തുള്ളൂ. അതും ഇത് സാധാരണ കേക്ക്. എന്റെയും കുറെ പ്രാവശ്യം ചീത്തയായിട്ടുണ്ട് മിസ്. ടുഡേ ഐ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട്
well. Yeah, that's good. എനിക്ക് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് മോളാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ആ കോവിഡ് സമയത്ത് അവളുടെ ഒരു ക്രേസ് ആയിരുന്നു. Okay. Okay, Ma'am. fine. Yeah. ഇനി 1-2 പേര് സെമിനാറിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. ഓ, അത് മറന്നു. ഹെലൻ കെല്ലർ ഹെലൻ കെല്ലർ. സോ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? മാം അതെ, നമ്മള് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ നമ്മള് സെമിനാർ ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ മാറ്റി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാലും മതിയോ? വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷന്റെ ഇപ്പൊ സ്ലൈഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു രസം തോന്നുന്നു. വെറുതെ വായിച്ചു വിടുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെലൻ ഡൗൺ ആയപ്പോ നമ്മളുടെ വോയിസും ഒന്ന് ലോ ആവും. ഹെലൻ അത് ഓരോന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് അപ്പൊ നമ്മളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അതോ ഓൺ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ആണെങ്കിലും മതിയോ? അത് 1-2 പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് പറയാനൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ്, സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് മിക്സ്ഡ് ലാംഗ്വേജ്. നമുക്ക് അതിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? പകുതി ഇംഗ്ലീഷ് പകുതി മലയാളം പറയാൻ ഓക്കെയാണോ? കാരണം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചു പറയുന്നതായിട്ടില്ല. You just feel it and you are just presenting. മിസ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട്, ലൈക്ക് മിസ് പറഞ്ഞില്ല ഫീൽ ഇറ്റ് ആൻഡ് സേ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ സമയത്ത് വി ആർ ഹെലൻ കെല്ലർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് വി റീഡ് ഇറ്റ്, അങ്ങനെയാണോ? റീന, അങ്ങനെ ആയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ എമ്പത്തറ്റിക് ആവുകയാണ്. നമ്മൾ ഹെലനാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ നമ്മളത് ഫുൾ ഫീൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ചെവി കേൾക്കുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല, ആ ഒരു ഫീല് വന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും വേറൊരാളുടെ കാര്യം കഥ പോലെ പറയുന്നതും രണ്ടും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. ആരാ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്? ഐ തിങ്ക് അമൃത. ഓക്കെ, അമൃത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമൃത സെൽഫായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക്, അല്ലാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ അമൃത, പ്ലീസ്. Hi, good afternoon, everyone. Let us start the seminar about Helen Keller. Helen Adam Keller was an American author, disability rights advocate, political activist, and lecturer. She born in West Tuscumbia, Alabama in June 27, 1880. She lost her sight and hearing after scarlet fever or meningitis when she was 19 months old. She then communicated primarily using home sign until the age of 7 when she met her first teacher and lifelong companion Annie Sullivan. Sullivan taught Keller languages including reading and writing. After an education at both specialist and mainstream schools, Keller attended Radcliffe College of Harvard University and became the first deaf-blind person in the United States to earn a Bachelor of Arts degree. Keller was also a prolific author, writing 14 books and hundreds of speeches and essays on topics ranging from animals to Mahatma Gandhi. Keller campaigned for those with disabilities and for women's suffrage, labor rights, and world peace. In 1909, she joined the Socialist Party of America. She was a founding member of American Civil Liberties Union. Keller's autobiography, The Story of My Life, publicized her education and life with Sullivan. It was adapted as a play by William Gibson, later adapted as a film under the same title, The Miracle Worker.
She received the Presidential Medal of Freedom in 1964 and honorary doctorate from Harvard, Glasgow, and Temple universities. Her birthplace has been designated and preserved as a National Historic Landmark. Since 1954, it has been operated as a house museum and sponsors an annual Helen Keller Day. Keller died in her sleep from natural cause on June 1, 1968, at the age of 87. Helen Keller Prize for Vision Research is considered a leading award in this field. Thus, Keller's life is an example of leadership and decision making. We can conclude the seminar by Helen Keller's quote: "The best and most beautiful things in life cannot be seen, not touched, but are felt in the heart." Thank you. Thank you, everyone. That was the famous quote by Helen Keller. Anybody can add anything more than this? ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്? മാം, ഞങ്ങളെ തേഴ്സ്ഡേ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരാം. ഇന്നിപ്പോ ഇനി ടൈമും കുറവാണല്ലോ, ഇനി നമുക്ക് സൈൻ ഔട്ടും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ കമ്മിങ് തേഴ്സ്ഡേ നമ്മള് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾക്ക് 10 minutes മതിയാവോ? തേഴ്സ്ഡേ ആവുമ്പത്തേക്കുമാണ് എല്ലാവരും സെറ്റ് ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞ മാം. ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു വീക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മോന് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി. ഡിസ്ചാർജ് ആയത് സാറ്റർഡേ ആണ്. ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ പോയിട്ട് 8 days അവിടെ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് ക്ലാസ് എനിക്ക് പെൻഡിങ്ങും കിടക്കണത് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ തേഴ്സ്ഡേയിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് വരാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാം, ഞാൻ എനിക്കിതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ എം ടീച്ചർ. അപ്പൊ ഇന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് ഹെലൻ കെല്ലറുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തപ്പം സോറി ഹെലൻ, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഹെലൻ കെല്ലറുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്തപ്പം കുറച്ചൊരു പോർഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് മേ ബി എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഐ ക്യാൻ പ്രസന്റ്. So about Miss Helen Keller teacher, Miss Annie Sullivan. She was a very disciplined teacher, and also she inculcated the spirit of discipline in Helen Keller from the very beginning. She taught her to be obedient and respectful towards elders. She also made her understand English language through play and learn method. One of the incident I can share with you that one day Miss Anne Sullivan kept her hand under a tap and wrote water on it. Under a tap, she put her hand. Now Helen realized that everything has a name. And she understood each English language through that method. And also she taught Miss Sullivan enjoyed teaching Helen as she used to grasp things quickly, and more than that, she loved her teacher from the core of her heart. Miss Sullivan would take Helen in the midst of fields, would teach her about the kind of plants and their significance in human life. And also one of the teacher, Miss Fuller, who taught her to speak English, speak languages. Almost 6 languages Helen has studied. Helen Keller was able to write and read fully at the age of 8. It is said that dumb can never talk, but Helen Keller was an exceptional case. She began to talk in very childhood with the help of teacher Miss Fuller. Miss Sullivan took her to Miss Fuller so that she could learn how to talk. Miss Fuller was very proficient in teaching them. She brought Helen close to her hair and kept her hand on her mouth. Then she uttered various words. Helen began to imitate her within an hour, and she learned 6 alphabets. Miss Fuller taught her 11 lessons and told her to practice speaking till she attains fluency in English language.
This is the way how Helen taught languages and alphabet. That's all I can share with you. Thank you. Okay, Fasana, that was very nice. I was about to ask, like, can you add any activities between this Helen Keller and her teacher? So you just added that prompt one and that prominent one, like she learned water by Yes, putting her hand she- under the tap. Okay, she Yes. learned all the things by felt. Feelings through touching and feelings. പിന്നെ ലിപ്പ് ആനീസലവന്റെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പിള്ളേരുടെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ലിപ് മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കഴിവാണ്. ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ 19th century. ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര എല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി, ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല. They just what came in their mind that made Helen to develop. And one of the interesting fact is at the age of 17, she became fluent in French, English, German, Greek, and Roman. These languages, she attained fluency in these languages. That is one of the most interesting fact about Helen Keller that I think. And also she learned many extracurricular activities like boating, make boats, and travel around the world. These are the things that we can notice about Helen Keller. Okay. Anyway, that was very good. Okay, teacher, ഏതാ സ്കൂള്? ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഞാൻ. അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ DED കോഴ്സോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓൺലി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ഐ ക്യാൻ ഡു എ മോണ്ടിസോറി കോഴ്സ് ടു. ഓക്കെ. Okay then, so nice. And so we can wind up by doing sign out, right? Sri Lakshmi, Reena. Reena will be perform. She's ready. Yeah. Ma'am, let's start. Ma'am, കാണാവോ? Yes. Hi friends, let's shake our body. കേൾക്കാമോ മിസ്സേ? Yes, yes. കേൾക്കാം. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Walk, walk, walk. Let us all walk. Walk, walk, walk. Make your body touch. Walk, walk, walk. Let us all walk. Walk, walk, walk. Make your body touch. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Jump, jump, jump. Let us all jump. Jump, jump, jump. Get your muscle pump. Jump, jump, jump. Let us all jump. Jump, jump, jump. Get your muscle pump. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Thank you, ma'am. Thank you all. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. Okay. So, okay then, have a nice day. Thank you so much. So next day we can start the lesson. Thank you, miss. Thank you, ma'am. Thank you, miss. അതെ, നമ്മള് പസിൽസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ പസിൽ ബുക്ക് മിസ് വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതെ. അപ്പോ നമ്മുടെ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കില് സെയിം പസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് പസിൽസ് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മറ്റേതില് പല മോഡലിൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് മീൻസ് സെയിം ഇപ്പോ വേർഡ് പസിൽസ് തന്നെ സെയിം വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ
ആ പല അതെ മോഡലിൽ നമുക്ക് വേർഡ് പസിൽസ് തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ? മതി. ആ ഓക്കെ, അതൊരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് 4ാമത്തെ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിൽ വേർഡ് പസിൽസ് കുറവാ. പിക്ചർ, നമ്പർ, ക്രോസ്വേർഡ് അങ്ങനത്തെ പസിൽസ് ആണ് കൂടുതൽ. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മിസ്സേ, വേർഡ് പസിൽസ് നമുക്ക് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ ഇപ്പോ ചില ഒരു സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേർഡ് പസിൽ പോലെ ചെയ്യാം. അതെ പിന്നെ കുറെ നമ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതെ അതൊക്കെ വേർഡ് പസിൽസിൽ വരുമല്ലോ. അതെ അതെ. താങ്ക് യു മിസ്. I completed my record book, my collection book, except digital painting. Okay. Digital painting, it's not necessary to do, like if you know how to do MS painting, that's okay, fine, because some people may not have personal computers or laptop, so it will be they just told me like it will be difficult for them to find out one and outside, so many DTP centers won't have that facility nowadays, so it's okay, but ആ ഒരു ടെക്നിക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, MS പെയിന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay, Manjusha also completed. Okay, very good. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവട്ടെ. Okay, teacher, thank you. Have a nice day. Okay, thank you, Miss. Yeah, Thank you, Miss. you are here. Okay. Thank you, Miss. മിസ് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? Please. മിസ് നമ്മള് ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുമ്പം അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എഴുതണോ? വേണ്ട, only collection of pictures, that's okay. ഒന്നും വേണ്ട, വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ? ഒന്നും ജസ്റ്റ് വേണ്ട, നമുക്ക് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല, that will be very fine. ഓക്കെ. വരച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്ച്വലി കളർ ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പെൻസിൽ ഇട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഡള്ളായിട്ടിരിക്കരുത്, അതൊരു ഒരു കളർ. ആക്ച്വലി നമ്മള് പണ്ട് ബയോളജി റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓർത്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ, നോ പ്രോബ്ലം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ. അപ്പൊ മിസ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കൂ. അപ്പൊ ഈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക്, കാരണം അതിനകത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, സോ യു ക്യാൻ യൂസ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് റൈറ്റ് സൈഡില് നമുക്ക് ലൈൻസ് ഉള്ളതാണല്ലോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലല്ലേ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൂ, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ വരയ്ക്കുമ്പോ അതാണ് ലൈൻസ് ഉള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, വരയ്ക്കുമ്പോ അതൊരു ഇതാവും. ചെന്നൈയിലാണേ, അപ്പൊ ഞാൻ കൊറേ ഷോപ്പിലൊക്കെ കയറി നോക്കി, അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മോഡലേ ഉള്ളൂ. ആണോ? വേണമല്ലോ. വരയ്ക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? വരയ്ക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, വരയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം രണ്ട് സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ കൊറേ കടയിൽ അന്വേഷിച്ചു, കാരണം ചെന്നൈയിലാണേ, അപ്പം കൊറേ നോക്കി, എങ്ങുമില്ല. അവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് അറിയില്ല, ആകെ ഉള്ള റെക്കോർഡ് ഇതാന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അനീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സോ രണ്ട് സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങുക, കോളേജ് നോട്ട്ബുക്ക്, കുറച്ച് വലുത്, ചെറുതാവരുത്, നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ കോളേജ് നോട്ട്ബുക്ക് ഏതാണോ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യും. വാങ്ങിച്ചു പോയോ റെക്കോർഡ്? 2 റെക്കോർഡ് ആക്ച്വലി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നോർമൽ സാധാ റെക്കോർഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്. എഴുതണമെന്നില്ല, ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, ബട്ട് നമുക്ക് കളക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പിക്ചേഴ്സിന്റെ. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിന് അടുത്ത 2 എണ്ണം വേറെ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് 5 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുന്നു. ഒരു സൈഡ് പ്ലെയിനും ഒരു സൈഡ്
റൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ വരച്ചൊരു ശീലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാം, പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒട്ടിക്ക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ആ ശരി ശരി. ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം, ജസ്റ്റ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് സബ്മിഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോവുകയും ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാനായിട്ട്. നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. ഇത്രയും പേരുടെ ബുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇമേജ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ PDF ആക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഇത്രയും, അതുപോലെ കുറെ ബാച്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മള് റാൻഡം ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഇപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ആ ഒരു പേജ് മാത്രം അയക്കാൻ പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കൃഷ്ണജിയോട് എന്താ പറയാ ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് ആണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെന്താ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും റാൻഡം ആയിട്ട് അവരോട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വൈവ ടൈം ഉണ്ടാവും. ആ വൈവ ടൈമില് ആണ് ഈ റെക്കോർഡ്സും നമ്മളിപ്പോ സ്നോഫ്ലേക്സ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയും. ഓക്കെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്നാണ് ശരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയത്. ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആക്ച്വലി ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഹസ്ബൻഡിന് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ഒരു 3 months. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകും എന്നല്ലാതെ സത്യത്തില് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയത് ഒരു 1 month വീട്ടിലെ റെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനൊപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നു. ആക്റ്റീവ് ആവണത്. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നെന്തായാലും ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തു. ഞാൻ അല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ആയിരുന്നു കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. ശരി ശരി. ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ? ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി. ഓക്കെ ദെൻ. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് പറയാം. റെക്കോർഡിന്റെ കാര്യങ്ങളും സബ്മിഷനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും അസൈൻമെന്റും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം പറയാം ഒന്നുകൂടെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു. Thank you, Miss.